بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بی بی سکینہ کی شہادت کا کلیجہ چیر دینے والا واقعہ بیان کریں گے۔ نواسۂ رسول سیدنا امام حسین فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ اور ام رباب نہ ہو۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو پیاری سکینہ نے نہ سہا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ہی پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سیدنا زینب کے حوالے کر دیا۔ سیدنا زینب اور سید ام کلثوم اور تمام اہل عیار امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑوں پر سوار ہیں۔ یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج آپ علیہ السلام سے 10 میل دور ہو کر آپ علیہ السلام پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ علیہ السلام کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک آواز غیب آئی کہ ہے حسین، اب میری طرف پلٹ آؤ، میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خداوندی ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے تلوار کو نیلام میں دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیلام میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا۔ مولا حسین علیہ السلام کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و غل اور شادمانے بجنے لگے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئی اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ سکینہ نے بلند آواز سے کہا میرے بابا کا نام مولا حسین علیہ السلام ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور مولا حسین کے زمین پر جسم کو تیر مار کر کہا یہ تمہارے بابا ہے۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگتی آئیں۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے ابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر مولا حسین علیہ السلام کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شمر نے مولا حسین علیہ السلام کی گردن پر 13 ضربیں لگائی۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا کر مولا حسین علیہ السلام جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہو گئی تھی تو ظالموں نے آپ علیہ السلام کے جسم پر گھوڑے دوڑا۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا ہے امام، ہم کو بتا دیجئے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگ گئی تھی تو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے؟ یہ سن کر مولا زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا۔ جس نیزے پر مولا حسین علیہ السلام کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہاں ہی رک جاتا۔ شمر زین العابدین کو کہتا کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ سید سجاد نے سید زینب سے فرمایا کہ پھپھو جان، بابا جان کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا۔ یہ بات سن کر سید زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہیں۔ پھر سید زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کر لیا۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ بی بی سکینہ نے
हैरान होकर इनसे पूछा कि आप कौन हो? जब से हमको कैद किया गया है हमसे किसी ने भी ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया। इसने जवाब देते हुए अपने चेहरे से निकाब हटाकर कहा, मैं तुम्हारी माँ बीबी फातिमा हूँ। सुनकर ज़ैनब भी अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। ज़ैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आ गई। यहाँ कुछ रवायात में है कि जब शिमर को पता चला कि काफिला बीबी सकीना की वजह से रुका था तो इसने एक कोड़ी शहजादी सकीना को सजा के तौर पर मारी। शिमर कमीने ने 4 साल की बच्ची के हाथ बांधकर ऊंट की पुश्त पर बिठा दिया और कहने लगा, मुझे इनाम और इकराम लेने के लिए यजीद के दरबार में जल्द से जल्द जाना है। मैंने ही मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सर कलम किया है, मैंने ही मौला हुसैन को शहीद किया है। जब शिमर सारे काफिले को लेकर यजीद के दरबार शाम में पहुंचा तो इसने कहा कि पीछे कौन है? यजीदी फौज ने कहा, ये अली अलैहिस्सलाम की बेटियां हैं। फिर यजीद ने पूछा, ये छोटी सी बच्ची कौन है? यजीद को किसी कमीने ने ये कहा, ये बीबी सकीना है, ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी है। सकीना दरबार यजीद में इस तरह खड़ी थी। दरबार यजीद में खड़ी सकीना ने पाँव इस तरह से थे कि एक पाँव ऊपर होता था तो दूसरा नीचे हो जाता था, दूसरा ऊपर होता था तो पहला नीचे हो जाता था। बीबी सकीना को इस हालत में देखकर यजीद ने पूछा कि तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो? बच्ची ने कहा कि तुम्हारी फौजों ने हमारी ये हालत कर दी है। यजीद ने अपनी फौज को कहा कि रस्सियों खोल। यजीद ने कहा, बीबी सकीना, मैंने सुना है कि आप अपने बाबा से बहुत प्यार करती हो, क्या आप अपने बाबा से मिलना चाहती हो? सकीना ने जवाब दिया, जी मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। इसके बाद यजीदी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर से कपड़ा हटा दिया। ये देखकर बीबी सकीना रोते रोते अपने बाबा के पास आ रही थी। यजीद ने कहा, नहीं सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ, तुम वहाँ से पुकारो तो देखता हूँ क्या तुम्हारे बाबा तुम्हें कोई जवाब देते हैं। ये बात सुनकर बीबी सकीना ने अपने बाबा से कहा कि बाबा जान, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। बीबी सकीना के मुंह से ये अल्फाज निकलने ही थे कि सर हुसैन उठा और बीबी सकीना की गोद में आ गया। बीबी सकीना अपने बाबा के चेहरे पर चेहरा रख कर रो रही थी कि यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इन सब को जिंदान में डाल दो, कैद कर दो। इसके बाद यजीदी फौज ने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की औलाद को जिंदान में कैद कर दिया। जिंदान से जब परिंदे आते जाते थे, बीबी सकीना अपने भाई सैयद सज्जाद से पूछती थी कि ये परिंदे यहाँ क्या लेने आते हैं। सैयद सज्जाद ने फरमाया, मेरी बहन ये अपने घर आ जा रहे हैं। ये बात सुनकर सकीना ने फरमाया कि भाईजान, हम कब अपने वतन जाएंगे? ये बात करते हुए सकीना अपने बाबा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते करते रोने लगी। वो रोते रोते बेहोश होगी। बीबी सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आपको लेने आए हैं। सकीना ने देखा कि बाबा आए हुए हैं। सकीना ने कहा कि बाबा जान, आप कहाँ चले गए थे? शिमर ने मेरे सारे गुश्वारे छीन लिए हैं, शिमर ने मुझे बहुत रुलाया है, मेहरबानी करके आप मुझे छोड़कर ना जाना। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और फरमाया, बीबी सकीना आ जाओ मेरे पास। सुबह होते ही जब हजरत सकीना ने ये ख्वाब सबको सुनाया तो सब रोने लगे। जिंदान में से रोने की आवाज़ें बुलंद हो गई। यजीद सो रहा था। जब यजीद ने ये आवाज़ें सुनी तो उसने अपने सिपाहियों से पूछा, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? यजीदी फौज ने कहा कि लगता है कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करके रो रहे हैं। यजीद ने फौजियों को कहा, इनको हुसैन अलैहिस्सलाम का सर दे दो ताकि इनका रोने का शोर बंद हो जाए, मैं सुकून से सो सकूं। यजीदी सिपाहियों ने सर मुबारक जिंदान में रख दिया। जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जिंदान में गया तो सर मुबारक को देखकर सब रोने लगे। अपने बाबा का सर मुबारक बीबी सकीना अपनी गोद में रखकर बहुत ही ज्यादा रोई। सकीना इतनी रोई कि रोते रोते सकीना दुनिया से पर्दा फरमा गई। शुक्रिया।